کیا لکھوا لو بولو؟ اللہ کا نام۔ آج کل نوجوان انگوٹھی پہنتے ہیں، میری بہنیں بھی ہیں، کیسے جملہ بولوں؟ مگر یہ عرس کی تقریر ہے نا، ورنہ میری تقریر تو سنتے ہی ہوگے آپ، مگر بیچ میں بات آ گئی تو کہہ دو، یہ نوجوان بھی بہت بڑے عاشق ہیں، بے شک۔ اللہ معاف فرمائے ان کو اس عشق سے چھڑا دے۔ بعض تو اپنی انگوٹھی پہ اس کا ہی نام لکھتا ہے، سمجھ گئے ہوگا کس کا؟ یہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بہت بڑے فلسفی ہو اس معاملات میں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اے سے لے کے زیڈ تک جتنے الفابیٹ آتے ہیں نا، یہ ان میں سے نام کا پہلا اکشر جو ہے نا اسی کے نام سے لکھوائے پھر رہے، اور یہ ہو گیا مجنو۔ یہ عذاب حق فرمایا حضرت۔ اور بعض تو نا یہاں پہ نام لکھوا لیتا ہے، یہاں پہ حضرت سجادہ صاحب یہاں پہ نام لکھوا لیتا ہے، یہاں یہ ہے سب سے بڑا عاشق، اور اتنا بڑا لفنگا ہے، سورت پہ 2:30 بج رہے ہیں، 2:30، گالوں میں گڈھے، آنکھیں بیٹھی ہوئی، پینٹ نیچے کو نکلی جا رہی ہے، اور 3:30 بج رہے ہیں، 3:30، میرا ایسا لگتا ہے جیسے اچکا لفنگا، اور بڑا عاشق سمجھتا، بال آئے ہیں ہپی کٹ، اور پتہ نہیں کون، اب تو ایسے ایسے گدھا چر گیا، گدھا، بال جیسے سر پہ نیولا بیٹھا، نیولا، جیسے خنزیر سر سے لے کے پونچھ تک نالی میں سے نکل کے بھیگا ہوا بال کھڑے ہوتے ہیں نا، ایسے یہاں سے بال کیا بنا دیا ہے یار۔ بعض گردن پہ ٹیٹو، کیا بنوایا پڑا؟ ٹیٹو۔ یہ عاشق نہیں ہے، معاف کرنا، اللہ والے کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرنا، کسی کی بہن بیٹی کی عزت سے مت کھیلنا۔ رات کے 12 بجے تک جو موبائلوں پہ چیٹنگ کر رہا ہو، میری تقریر سننا ملے گی تمہیں، بہرحال ٹائم کا میں جلدی سے بتا دوں یہ بات۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگوٹھی دی، کہا جاؤ اللہ کا نام لکھوا لاؤ، اور یہ بھی بتا دوں شریعت مصطفیٰ میں ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے، وہ بھی 4.5 ماشا سے کچھ کم، اور 1 نگ کی، یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ اب چلو، حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے انگوٹھی دی، جاؤ اللہ کا نام لکھو، چلے گئے، نبی کی انگوٹھی دی تو بوسہ تو دیا ہی ہوگا یار، نہیں دیا ہوگا؟ اللہ برکت فرمائے، بوسہ تو دیا ہی ہوگا۔ تو چلے گئے، راستے میں جاتے دل میں آیا، جہاں اللہ کا نام وہی رسول اللہ کا نام، جہاں میرے مولا کا نام وہی آقا کا نام۔ نام لکھنے والے سے کہا اللہ کا نام لکھ دو، رسول اللہ کا لکھ دو۔ واہ، عشق، یہ نام لکھوا دیا اللہ کا اور رسول اللہ کا، لیا چوما، مسجد میں آ گئے، آنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ ذرا سنو، جیسے ہی آقا کی بارگاہ میں انگوٹھی پیش کی، میرے نبی نے دیکھا تو انگوٹھی پہ 3 نام لکھے ہوئے تھے۔ نبی کہنے لگے ابو بکر یہ 3 نام کیوں لکھوائے ہیں؟ ابو بکر چکر میں پڑ گئے، یا اللہ میں نے تو 2 ہی نام لکھوائے تھے، ایک اللہ کا نام اور ایک رسول اللہ کا، یہ 3 نام کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تیسرا نام کس کا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر یہ 3 نام کیسے آئے؟ تو پھر ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری محبت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جہاں اللہ کا نام ہو وہاں رسول اللہ کا نام نہ ہو، میں نے چاہا جہاں اللہ کا نام وہی رسول اللہ کا نام، کیونکہ آپ نے بتایا ہے جنت کے پتوں پہ اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، جنت کے محلات پہ اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، جنت کے درختوں پر اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، یہاں تک پروں پہ اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، یہاں تک فرشتوں کی پیشانی پہ اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام۔ تو میں نے بھی سوچا انگوٹھی پہ اگر اللہ کا نام تو رسول اللہ کا نام، آقا میری محبت بڑا کٹی ہے، میری محبت آگے نکلی، اے آقا میں نے اللہ کے نام کا ساتھ آپ کا نام بھی لکھوا دیا تھا۔ کہا ٹھیک ہے، مگر یہاں پر تیسرا
नाम भी है। आका तीसरा नाम किसका है? कहा अबू बकर का नाम है। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कसम है रब्बे जुल जलाल की, कसम है रब्बे काबा की, आका मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया है। हजरत जिब्रील को अल्लाह ने भेज दिया। नबी मुस्कुराने लगे, कहने लगे अबू बकर एक तरफ हटो, परेशान मत हो। जिब्रील बता रहे हैं कि ये नाम अबू बकर का अल्लाह ने लिखवाया है, इसलिए अबू बकर ने मेरे महबूब के नाम को मुझसे जुदा नहीं किया। तो मैंने अपने महबूब के नाम से महबूब के नाम को जुदा नहीं किया। रसूलुल्लाह का नाम अबू बकर ने लिखवाया और अबू बकर का नाम अल्लाह ने लिखवाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। प्यारो किसी के चक्कर में मत पड़ना, अल्लाह वाले की बारगाह में आना, समझे? अल्लाह वालों की बारगाह में आना। जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ अटक जाती हैं, जहाँ पर हमारी नाव अटक जाती है, जहाँ पर हम फंसे हुए दिखाई देते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में आ जाया करो, अल्लाह वालों की बारगाह में आ जाया करो। ये दिल से दिल की बात होती है। याद रखना, अल्लाह वालों की बारगाह में आओगे तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, तुम्हारी कश्तियाँ पार हो जाएंगी। तुम जानते हो कैसी चमक मिलती है? वो चमक होते होते कितने औलिया अल्लाह हैं आज तक चमक रहे हैं। मस्तान शाह बाबा को तकरीबन ये 66वां उर्स से पाक है, 68वां सज्जादा साहब बता रहे हैं। काबिल तकरीम लायक सद एहतराम हाफिज़ मुराद हसन खां साहब, और माशाल्लाह ये इनकी बड़ी मेहनतें हैं। हमारे हज़रत मौलाना शादाब कदीरी साहब और हमारे हाफिज़ साहब के नाम रशीद अहमद साहब, ओ हाँ हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद साहब, और हमारे पाए के मुफ्ती साहब भी यहाँ, मुफ्ती अली मोहम्मद साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाएँ, और इदरीस मियाँ साहब भी, और मुझे नाम याद नहीं है, माफ़ करना। सब मेरे सर के ताज हैं, मुझसे सब अच्छे। मैं सब के लिए दुआएं करता हूँ। ऐ अल्लाह, जो इस वली कामिल की बारगाह में आए हैं, पता नहीं किस किस की क्या क्या तमन्ना है, क्या क्या आरज़ू है। ऐ अल्लाह, इनके सदक़े में सबकी आरज़ुओं को पूरा फरमा दे, सबकी तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। सहाबा ने पूछ लिया आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? वाह वाह वाह। क्या पूछा? आप मुस्कुरा, आप इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह को ऐसे घूम घूम के देखते हो क्या? सजदे की जगह पर देखते हो? मगर नबी ने ये नहीं फरमाया कि तुम नमाज पढ़ रहे थे या मुझे देख रहे थे। क्या बात, क्योंकि नबी को मालूम था ये आशिक है। वाह 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 वाह। काका आप नमाज पढ़ा रहे थे तो मुस्कुरा क्यों रहे थे? अगर चलो ठिट्टा मारे तो आवाज़ का पता चल जाए, खूब ज़्यादा हिले तो पता चल जाए, मुस्कुराने में तो पता नहीं चलता ना। जी जी बेशक। जरूर आंखों से देख रहे थे, तो फिर काका आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? नबी ने उन्हें डांटा नहीं, नबी ने उन्हें कोई तेज लहजे में नहीं कहा। जी बेशक। नबी मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा करके कहने लगे, ओ मेरे जानिसारो चाहने वालों, हाँ मैं मुस्कुरा रहा था, मगर मामला तो देखो। वाह 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 वाह। जबकि आज अगर इमाम साहब से कोई मुक्तदी कह दे कि आप मुस्कुरा, तो डायरेक्ट ये कहेंगे आप नमाज पढ़ रहे थे, मुझे देख रहे थे। जी जी जी। वो बात अलग है। बाज नमाजी नियत बांधता तो पूरा पंखा देख रहा कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, आगे से कौन निकल गया, कौन क्या कर रहा है, ये आज का नमाजी। मगर नबी को पता था ये वो जानिसार है कि इबादत अल्लाह की करते हैं और ज़ियारत रसूलुल्लाह की करते हैं। भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नबी ने ये नहीं कहा तुम दोबारा नमाज पढ़ो, नबी ने ये नहीं कहा तुम मुझे देख रहे थे, ये नमाज का तरीका नहीं है। नबी कहने लगे हाँ हाँ मैं मुस्कुरा रहा था, जिब्रील फरिश्तों के साथ आए थे और जब फतेह हो गई तो चले गए। अल्लाह ने पूछा जिब्रील क्या
मेरे महबूब से इजाजत लेकर के आए हो। का मौला काम हो गया, इजाजत तो लेकर के नहीं आया, तो फिर का बाद में आना, जाओ पहले मेरे महबूब से इजाजत लेकर के आओ। भाई वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, और से मस्तान मियाँ हुजूर, फैजाने मस्तान मियाँ हुजूर, नारे तकबीर। भाई क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद। अब हदीस कुदसी के जुमले हैं, कुल्लुहुम, अल्लाह, जरा देखो तो सब के सब अल्लाह की रिजा चाहते हैं। कुल्लुहुम यतलबूना रिदाई, सब के सब अल्लाह फरमाता है। हदीस कुदसी जानते हैं, कलाम अल्लाह का हो और जबान रसूलुल्लाह की हो। क्या बात है भाई, वाह समझ में आ रही वाह। वो हदीस कुदसी? सब के सब अल्लाह कहता, सब के सब मेरी रिजा चाहते हैं। व अला अतलुबू रिदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा चाहता हूँ। जाओ पहले महबूब से इजाजत लेकर के आओ। आशिकों की बात थी, अब बात आगे ना निकल जाए, मुझे कुछ और बोलना है। अब जरा सुनो, सहाबा सुन रहे थे, बयान करने वाले नबी हैं। जब नमाज में नबी के चेहरे को देखे तो सामने बैठे हुए बयान में कैसे नहीं देखते होंगे, कोई भी नहीं बोलता था, बिल्कुल ऐसे देख रहे थे। नबी फरमाते, आका फरमाते, अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्नह, फरमा खबरदार ऐ मेरे जानिसारों, मेरे चाहने वालों, क्या मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि जन्नतियों में अशरफ कौन है? एक तो जन्नती होना, फिर उनमें भी अशरफ कौन है, आला कौन है? बोलो क्या ना बताऊं? तमाम सहाबा अर्ज करने लगे, कालू नाम बला। और कुछ हदीस के नुस्खों में यह भी है, कालू बला। सारे के सारे सहाबा अर्ज करने लगे, क्यों नहीं आका बयान फरमाए? क्या बात है भाई, सैयद साहब जिंदाबाद। कौन है जिंदाबाद। जन्नतियों में जो अशरफ है, आला सुंदर? आज ये लोग बैठे, जरा तवज्जो, और साहिब सज्जादा भी यहाँ बैठे, जी बेशक। हमारे शादाब हजरत अल्लाह मौलाना शादाब साहब। अल्लाह नबी आके जुमला क्या फरमाते, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुम उलमा उम्मती। नबी फरमाते हैं, जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है, वो मेरी उम्मत के उलमा है। अल्लाह, वो कौन है? बोलो, मेरी उम्मत के उलमा है।